गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज आप हिस्टरी का लैसन नंबर 15 स्टार्ट करन जा रहे हैं। सिख मिसलों की उत्पत्ति ते विकास ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੰਗਠਨ। सो सिख मिसलों किवें होंद विच आईयां, किवें ਉਹਨਾਂ ਦਾ विकास होया, सारा अज आप पढ़ांगे। सो पहला है जान पछाण। अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली ने 1747 ईस्वी तो लैके 1767 ईस्वी तक पंजाब से 8 हमले किए, जिहड़े 20 साल सीगे 1747 टू 1767 के 20 सालों में पंजाब से 8 बार हमले किए। अपने पहले 5 हमलियां विच उसने इत्थों दी मुगलों और मराठियों की शक्ति का अंत किया। इस तो बाद उन्होंने सिखों को कुचलन लई 1762 तो लैके 1767 तक 3 हमले किए। हुण जो आ टाइम पीरियड सीगा 1762 तो 1767 तक उन्हें किया, सिर्फ इस साल दे विच सिखों को खत्म करने के लिए 3 हमले किए। परंतु अब्दाली इस उद्देश्य विच पूरी तरह असफल रहा और निराश होकर अफगानिस्तान चला गया। इसका लाभ उठा के सिखों ने पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में 12 सुतंत्र राज स्थापित कर दिए। हुण किसी के यही जोड़े 12 आपां पिछले लैसन के जत्थे पढ़ते हैं, यही 12 जोड़े जत्थे सी, यही सुतंत्र राज, यही सुतंत्र मिसलां जिहड़ियां ने कहाउंदियां ने, जिन्होंने सिख मिसलां कहा जाता है। उन्होंने यह राज 1767 ईस्वी तो लैके 1799 ईस्वी तक मौजूद रहे। वे उस समय तक मौजूद रहे जदों तक कि रणजीत सिंह ने इन्हों अपने समय दे विच नहीं मिला लिया सी। इस काल नूं पंजाब के इतिहास में मिसल युग कहा जाता है। 1799 ईस्वी तो महाराजा रणजीत सिंह ने एक तो बाद एक इन्हां मिसलों में ज़्यादातर नूं जित के पंजाब विच पहले महान सिख साम्राज की स्थापना की। सो इत्थे की सीगा कि जदों जिस टाइम तक महाराजा रणजीत सिंह ने राजा नहीं जित्या सी, 12 दी 12 मिसलों नहीं जित्या सी, उस समय तक किया कि मिसल काल मिसल युग जिहड़ा सी वो रहा। इन्हां 12 मिसलों के अलग अलग जत्थेदार सीगे, हर एक दा अपना झंडा सी, अपना नगाड़ा सीगा, अलग अलग तरह के हर एक दा नेता भी अलग अलग सी। सो जिहड़े मिसल के सैनिक हुंदे सी उन्हां नूं इजाजत हुंदी सीगी कि वो किसी भी मिसल दे विच अपनी मर्जी दे नाल जा सकदे आ। सो नैक्सट है सिख मिसलों की उत्पत्ति कि जिहड़ियां सिख मिसलां ने वो किवें होंद विच आईयां। सो मिसलां दा मुढ़ला इतिहास सब तो पहला पढ़ांगे। सिख मिसलों की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य को सामने रख के जां किसी निश्चित समय में नहीं हुई, सगों इन्हां दी उत्पत्ति समय और बदलते हुए हालातों के कारण हुई। 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर के कतल तो बाद पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ मुगल सूबेदारां के अधीन सिखां ते धार्मिक अत्याचार का दौर शुरू होया। हुण की सीगा कि 1716 ईस्वी के जो बंदा बहादुर दा जिहड़ी शहीदी हुंदी है, उस तो बाद की आ कि कोई खास नेता नहीं रहा, जिहदे करके की सीगा सिखां नूं अलग अपने छोटे छोटे जत्थे बनाने पे। मुगलों का सामना करने लई सिखां ने भी अपने आप नूं छोटे छोटे सैनिक जत्थियां विच संगठित कर लिया। यह जत्थे मुगलों ते अचानक हमला करते और सरकारी खजाने नूं लुट के जंगलों ते पहाड़ों विच लुक जाते, परंतु आपस विच एकता ना होने के कारण यह जत्थे मुगलों के विरुद्ध कोई वड्डी कार्रवाई ना कर सके। 1734 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह ने सिखां दे 2 दल बना दिते, जिन्हां विचों एक बुढ़ा दल ते दूसरा तरुणा दल होया। बुढ़ा दल 40 साल तो ज़्यादा उम्र के सिख शामिल सन, जबकि तरुणा दल विच नौजवान सिखां दा दल सी। तरुणा दल नूं अगे फिर 5 जत्थियां विच वंडिया गया। 1745 ईस्वी तक इन्हां जत्थियां की जनसंख्या 25 हो गई, जो हौली हौली 1748 ईस्वी वध के 65 हो गई सी। हुण की सीगा कि इस तरीके दे नाल जिहड़ी मिसलां की गिनती आ वधदी घटदी गई। स्टार्टिंग कित्थों होई आ 1716 ईस्वी दे विच जदों बंदा बहादुर की शहीदी हुंदी आ, उस तो बाद जिन्ने भी नेता होए ने वो की सीगा कि सिखां विच एकता ना होण के कोई भी जिहड़ी मुगलों के विरुद्ध कोई भी जिहड़ी वड्डी कार्रवाई आ वो सिख नहीं कर पाए। सो नवाब कपूर सिंह ने कोशिश की सी 1734 ईस्वी दे विच बुढ़ा दल ते तरुणा दल बना के। बुढ़ा दल सी 40 साल तो उपर उम्र के व्यक्ति और नौजवान जिहड़े सी वो तरुणा दल दे विच सी, जो जिन्हां दी उम्र 40 साल तो घट सी। पहला इन्हां दी गिनती की सीगी 5 सीगी, फिर उस तो बाद फिर दोबारा 25 हुई, फिर 65 हुई और लास्ट दे विच जाके इन्हां दी जिहड़ी गिनती आ वो 12 रह जाती है।
1747 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ 1748 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਮੇਲਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 65 ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ 11 ਜਾਂ 12 ਵੱਡੇ ਜੱਥਿਆਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 65 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 11 ਜਾਂ 12 ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 11 ਲਿਖੋਗੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਲਿਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਨਗਾੜਾ, ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ 1 ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੌਂਗ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। 1767 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1799 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮਿਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਨਿੰਗਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸਲ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਡੇਵਿਡ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਮਿਸਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸਲ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਨਿੰਗਮ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ। ਡੇਵਿਡ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆ। ਬਟ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਮਿਸਲ ਜਾਂ ਫਾਈਲ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 12 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ, ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ। ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਵੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਆਲੂਵਾਲੀਆ। ਥਰਡ ਹੈ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ। ਫਿਫਥ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ। ਸਿਕਸਥ ਹੈ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੂਲਕੀਆ, ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ, ਨਕਈ ਮਿਸਲ, ਕਰੋੜ ਸਿੰਘਿਆ ਮਿਸਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਵੀ ਬੜੇ ਰੋਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਂ,
ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ। ਕੁਝ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਕਨਈਆ, ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ। ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਰਮਵਾਰ ਆਲੂ, ਕਾਨਾ, ਫੈਜ਼ਲ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨੱਕਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਕਾਨਾ, ਫੈਜ਼ਲਪੁਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ, ਡੱਲੇਵਾਲ, ਨੱਕਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੁਲਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਫੂਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਫੁਲਕੀਆ ਮਿਸਲ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ, ਰਾਮਰੌਣੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਮਰੌਣੀ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੰਗ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆ ਪਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਸਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।